Start now. Okay. So in the previous class, what we have seen? Anybody remembered what are the things we have seen in the previous class? We have seen value type, correct? Value type na ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು previous class ನಾಗ. Remember ಅದನ್ನ? Integral value type ಒಳಗೆ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ integral types. Okay. So value types ಒಳಗೆ user defined, predefined ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay. Next we have seen numerical types. Okay, numerical types, integral types, floating point number, decimal numbers. Okay, character type and boolean type. Okay, with that we have also seen signed type and unsigned type. Okay, so these all types we have seen in the previous two classes. Okay, so that is value type. Okay, so just come to the previous class. Okay, I have said that C sharp data types have three types. Okay, actually two types. In that pointers will be added. So C sharp data types have two types, that is value type and reference type. Okay, so we have seen with value type in the previous two classes. We have seen with value type. Today we'll go for what are reference types. Okay, so clear what the topic we are going to see is in C sharp we have two types, that is one is value type and another one is reference type and another one is pointer. Okay, we'll leave the pointer here now. Okay, so in the two classes we have seen with value types. Okay, so today we are going to see a reference type. Okay, we'll go for the reference type now. Okay, as with value types, the reference types can also be divided into two groups. Okay, so value types hang two groups nag divide agidla hanga reference type nu two groups nag divide agid anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. So ಯಾವ user defined and predefined. Okay, so even reference type is also divided into two groups, that is user defined and predefined. So user defined ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, predefined ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so S types ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲೂ two types. Okay, next user defined references types refer to those types which we define user predefined types. So ಏನು ಹೇಳತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, user defined reference type ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ using predefined types ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. See here, user defined references types refer to those types. So which type it will refers means which we define using predefined types. So predefined types use ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. Okay, so what are those predefined types are classes, delegates, interfaces and arrays. Okay, so these you have already seen. Okay, so you know what are classes, you know what are delegates, you know what are interfaces, you know what are arrays. Okay, if you don't know also don't worry, in the upcoming classes we will see all these in details. Okay, so user defined types ಅಂದ್ರೆ ಏನ predefined types ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, arrays. Okay, these complex types will be discussed in the next class. ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅದಾವ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ. arrays ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ, ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, so in the upcoming classes, that is in the unit 3. Okay, so we'll see all those types. Okay, ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, arrays, delegates, ಆಮೇಲೆ interfaces and classes. Okay, so these we'll see in the upcoming classes. Okay, so next we'll go for the predefined references type. Okay, predefined references type includes two types. ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು types ಇದಾವ? two types. One is object type, another one is string type. Okay, references type ಒಳಗ two types ಇದಾವ. ಯಾವುದು? predefined references types ಒಳಗ one is object type, another one is string type. Okay, so we'll see what is object type. Object type is the ultimate base type of all other intrinsic and user defined types in C sharp. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ it is the ultimate base type ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so ultimate is something nothing but which is different, unique ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So
The object type is the ultimate base type of all other intrinsic and user defined types in C sharp. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ultimate ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, we can use an object reference to bind to an object of any particular type. So object reference ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಎದ್ರಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೀಪ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಾಗ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C sharp provides its own string type for creating and manipulating strings. Okay, C sharp ನಾಗ ಏನದ ಅದರದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ನ ಕೊಡಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ, ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನೇನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ, ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಅದಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, ಅರೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಒಳಗೂ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದ. ಒನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಾಗ ಏನದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನದಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ನ ಏನದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ನಾಗ ನೋಡಿವಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ನ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್? ಕಾಪಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್, ಓಕೆ, ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, those we'll see in the upcoming classes. Just remember about the main things here. Clear? So clear about the reference type. Everything which comes under the reference types we'll study in the particular chapters. Okay, after the second unit, once you end up with the operations and expressions. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನದ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಅರೇಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್, ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ upper parts. Clear? So everybody clear? Please raise your hands. I said I want reply from everybody, not again 8 to 10 people or 4 to 5 people. Okay. Okay, very good. Lower your hands. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ,
So first we have seen data types, then we have seen value types, then we have seen pointers, then we have seen reference type. Okay, so value types ಒಳಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು categories ಅದಾವ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. Totally I can say that now we have ended with the data types. So cleared about everything about the data types. Hope so. Everybody cleared, I think. Okay. So next we'll go for okay. Okay, lower your hands. Okay. So next we go for the variables. Okay. So variables ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ in the previous classes ನಾಗ just ಅದನ್ನ define ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. Okay. What is variable? What are the rules ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. Okay. So next today in the upcoming classes 1 and 2 classes, we need 2 classes for variables. There we are going for variable declaration, variable initialization, and some other parts in the variables. Okay, till now we have seen data types. So next we are going for the variables. Okay, as defined earlier, so variables is nothing but it is the identifier which is used to hold the values. Okay, you have already defined the variables in the previous class. So variables andre ಏನು define ಮಾಡಿದ್ರಿ, it is an identifier. Okay, ಏನದ ಅದನ್ನ identifier ಇದೆ. ಆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಒಳಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ರೂಲ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ನೆನ್ಪು ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ what we have seen, we have defined the variables and we have seen some rules for the variables. Okay, so next we are going to see declaration of variables. Okay, so variables na heng declare ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. So variables are the name of storage location. Okay, in the previous class only I have said, whenever you are going to give the names for the variables or whenever you are going to use the variables in your program, there we are using some storage location ante. For example ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, int a equal to 5 ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ int I have 4 bytes. Okay, in C sharp for int I have 4 bytes. ಸೊ ನಾನು int a equal to 5, sum of 2 numbers ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು. sum of 2 numbers ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, int a equal to 5, b equal to 6 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬರ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, int a equal to 5 ಏನದಲ್ಲ, ಎಗೆ ಏನದ ಇಂಟ್ 4 ಬೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 4 ಬೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೋತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದು ತಗೋತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಮ್ ಟು ದ ಕಂಪೈಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಂಟ್ a equal to 5, b equal to 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಡಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ, it tells the compiler about the variable name. Okay, so first declaration ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು int a equal to 5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ a ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, b equal to 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ b ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. First one. So first thing is it tells the compiler about the variable name. Okay.
ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಂಟ್. ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟಾನ ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಬರೀ ಮೇನ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೂ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿವೋ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಷ್ಟದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿವೋ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಿದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಾರಿ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೋತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನೇನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಂತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a variable must be declared before it is used in the program. So main important point. Okay, ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ b ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, a b ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ನನಗೆ, ಎರರ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, ಹೌ ಮಚ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a variable can be used to store a value of the data type. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಬೈಟ್ನ ಅದನ್ನು ತಗೋತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏನದ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟದ 8 ಬೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 8 ಬೈಟ್ನ ತಗೋತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅದು ತಗೋತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಟೈಪ್. ನೀವು ಏನೇ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ ಅದು ಟೈಪಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತಗೋತದೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಅದನ್ನ ತಗೋತದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಜೊತೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಅದು ತಗೋತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, C# allows any properly formed variable to have any declared data type. Okay, so now C# ನಾಗ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆ ಟೈಪ್ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಕೊಡಾಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಟೈಪ್, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಶಾರ್ಟ್, ಬೂಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ a. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ a, ಇಂಟ್ b, ಎನಿ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಿಳಿತಾ ಏನು, ಟೈಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 1, ವೇರಿಯಬಲ್ 2, ವೇರಿಯಬಲ್ n, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಾಕತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಾಮಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾ ಇಂಟ್ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಕಾಮಾ ಸಿ ಕಾಮಾ ಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ನಡ್ಬರ್ಕ ಒಂದು ಕಾಮಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಮಾಸ್. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಾಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಮ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ರಾಗ ಮಾಡಾಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಮ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಾಕತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಟ್ ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಅದ. ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅದ, ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ, 2 x, y. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಪಿ ಐ ಕ್ಯಾರ್ c1, c2. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಇಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಏನು ಟೈಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 1, ವೇರಿಯಬಲ್ 2, ವೇರಿಯಬಲ್ 3. ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನ ಬರೆದು ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ examples for the variable declaration ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So clear everybody about the variable declaration? Okay, what about others? Okay, so one more thing, lower your hands. What about your assignments? Today was your last day to submit, I remember. You remembered? Only 4 people submitted me. What about others when you are going to submit? I think today is the last day to submit. If you don't submit, the assignments, then I will not take the next class until you all submit the assignment. Okay, as you all know that bare nan kadend helangilla, nana nim kadend work bandre ashte na next hogtini, illadre helangilla. Okay, bare nana work madadalla, niಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾ DMS ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ bare nana work ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, BCA 5th sem ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ್. ಗೋ ಥ್ರೂ ಯೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಯಾರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, okay, and some people are having confusion with some questions.
I have given one question purposely. Okay, I will not say the answer now. Okay, one question in 5 marks. I have given that question purposely. I will not say which question it is, but that question I have given you purposely. I will discuss about that question when you all submit the assignments. Okay. ಓಕೆ ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೋದು, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, only one question is which I have not discussed in the class, but that question is present in your English author book, okay, which are you have issued in your library. In that you have that answer. Okay, except that question, everything is discussed in the class and everything I have given the notes. Okay, so ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರು ಬರೀತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. So we have covered two topics today. One is reference type and another one is declaration of variables. Okay. Okay, so we'll end here. Any doubts in today's class? Anybody have any doubts in the today's class? No? Okay. Okay. Thank you. Initialization and next topics we'll see in the next class, tomorrow's class. Okay. Thank you all.